لي همزة أمه وعبس كذا أمته صافية ذات ابتداء وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة الليلة لكرسي يزرى وبعد إسراء نرد للسماء حتى رأى النبي رب كلما من غير كيف ونصر وافترض عليه خمسا بعد 50 فرض وبلغ الأمة بالإسراء وفد 5 بالافتراء فقد صديق بتصديق له وبالورود صدق وفأهله وهذه عاقلة متبصرة وللعوام صلاة ميسرة نظم تلك أحمد مزوكي من ينتمي للصديق المصدوق والحمد لله وصلى وسلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي وأشهد الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبيتها ميز بأد جمل تاريخها لي أيوب بجمل سمعتها عاقلة الأوامي من واجب في الدين بالتمام سمعتها عاقلة الأوامي من واجب في الدين بالتمام. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمة القدير أي أحمد المشهور بالتردير الحمد لله العلي الواحد العليم الفرد الغني المجيد وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأطهار لا سيما رفيقه في الغالي. وهذه عقيدة ثانية سميتها الفريدة البهية لطيفة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في العلم تفيد علما إن تريد أن تكتفي لأنها بزبدات الفن تفي والله أرجو في قبول العمل ونفع منها ثم غفل زللي سنحكم العمل محالا هي الوجوب ثم الاستحالة ثم جواز ثالث الأقسام فافهموا لذة الأفهام. وواجب شرعا على مكلف معرفة الله العالي فاعرف أن يعرف الواجب والمحال وجائز في حقه تعالى ومثل في حق رسل الله عليهم تحية الإله. والواجب العقلي ما لم يقبل الانتفاع في ذاته فابتهلي والمستحيل كل ما لم يقبل في ذاته ثبوتا بالأول وكل أمر قابل للانتفاع ولثبوت جائز بلا خفاء. ثم اعلم بأن هذا العلم أي ما سوى الله العلي العلم من غير شك حديث مفتكر لأنه قام به تغير قدسه وجوده بعد العدم وجدته هو المسمى بالقدم فاعلم بأن الوصف بالوجود من واجبات الوحيد المعبود. ومن بأن كل أثر يلي إلى مؤثر فاعتبري وتسمى صفة نفسية ثم تليها 5 سلبية وهي القيام بالذات فعل والبقاء قيامه بنفسه إن تتوقع مخالف للغير ودنيا بالذات أو صفته العليا. بالتجديد ليس إلا للوحي القهار جل وعلا ومن يقول بالطبع أو يعلا فذاك كفر عند أهل الملة ومن يقول بالقوات مدعاة فذاك بدعي فلا تلتفت لو لم يكن متصفا بها لازم حدوثه وهو محال فسكين لأنه يفضي إلى التسلسل والدور وهو المستحيل المجلي فهو الجليل والجميل والولي والطاهر القدوس ورب العلي منزه عن الحدود والجهة والاتصال الانفصال وسقف ثم معاني 7 لرائي المحيط بالأشياء
حياة وقدرة إرادة وكل شيء كائن أرادا وإن يكن بإذنه قد أمر فقصد بالأمر فاطرح المرا فقد علمت أربع أقسام في الكائنات فاحفظ المقام كلامه والسمع والإبصار فهو للأنفع المختار بصفاتي حسن ومن بعد الحياة فالعلم جزم والكلام سامي تعلق بسائر الأقسام فقدرة إرادة تتعلق بالممكنات كلها أخذتك وجد بأن السمع هو البصر تعلق بكل موجود يرى فقدرها قديمة بذاتي لأنها ليست بعين ذاتي ثم الكلام ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف ويستعين ضد ما تقدم من الصفات الشامخة فاعلم لأنه لو لم يكن مصروفا بها لكان بسوى معروفا وكل به سواها وهو الذي في الفكر قد تناهى والواحد الأمر لا يفتكر المقتدر ونجد في حقه الإيجاد والتقوى الإشقاء والإسعاد وما يكون فعل الصالح وجب على إلهك فأسأل أدبا ونجد برؤية الإله بجنة الخلد بلا تناهي للمخرج جاهل بالعقل وفرد به دليل نقلي فاصل جميع الرسل بالأمانة والشر والتبليغ والفتوان ويستحيل ضدها عليهم وجائز التكليف بحقهم فسر تفضل ورحمة للعالمين جل مولى نعمة ويلزم الإيمان بالحساب والنشر والعقاب والثواب والنسل والصراط والميزان والحوض والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء والهول والولدان ثم الأولياء وكل ما جاء من البشير من كل حكم صار كالضروري وينطوي في كلمة الإسلام ما قد مضى من سائر الأحكام فأخيرا من ذكرها بالأدب ترقى بهذا الذكر على الرطب وقلب الخوف على الرجاء وسر الملك بلا تنائي وجدد توبة للأوزار لدى سم رحمة الغفار وكن على آلائه شكورا وكن على بلائه صبورا وكل أمر بالقدر والقدر وكل مقدور عنه مفر وكله مسلما كي تسلم مسكين العلماء من الأغيار بجد والقيام في الأسهار والذكر على الدوام مجتنبا لسائر مراقبا لله في الأحوال لترتقي معاليم الكمال ربي لا تطعني عنك بقاطع ولا تحرمني أما واختم بخير يا رحيم الرحمة الحمد لله على التمام وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي الختم وآله وصحبه الكريم على النبي الهاشمي الختم وآله وصحبه الكريم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين فمقام الصديقية maka bermula maqam orang-orang yang benar dengan Allah Ta'ala, maqam siddiqiyati. Khabarnya maqamul wilayati, ialah maqam kedudukan para wali al-kubra yang besar. Jadi maqam siddiqiyah itulah maqam para wali yang besar. Wal khilafati dah atau pada kata wilayati lah tu. Bukan wal khilafati. Atau pada kata wilayati. Baca wal khilafati itu iktibar atah, jadi idhafah bagi maqamu tu. Wal khilafatil uzma ai fa maqamus siddiqiyati, maka bermula maqam orang-orang yang benar dengan Allah Ta'ala ni yang diketuai oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu, ialah maqamul khilafatil uzma, ialah maqam khilafah, maqam khalifah, maqam orang yang jadi pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-uzma yang sangat agung, yang sangat mulia. Wa hadzal maqamu, dan bermula ini maqam, ini kedudukan, ini pangkat ni, tataradafu fihi, menyamailah padanya, ataupun hak tulalah padanya, tataradafu fihi, menyamailah padanya, ai hadzal maqam, padanya, pada ini maqam, al-futuhatu, oleh beberapa pembukaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang duduk di maqam ni orang yang difutuhkan oleh Allah Ta'ala, dibukakan oleh Allah Ta'ala. Tu bukan senang lah nak sampai kepada maqam siddiqiyah ni. Tu istiwa uz-zahir wal batin, mesti menyamai zahir dengan batin dia. Lagi pula bersegera pada membenarkan perintah Allah Ta'ala tanpa sebarang diam. Jangan kata kritik, sebarang diam pun tidak. Wa ta'zumu fihi, tu jatuh. Wa ta'zumu, dan besarlah, ai wa hadzal maqamu, dan bermula ini maqam ni, ini kedudukan maqam pangkat ni pangkat maqam siddiqiyah, pangkat wali yang besar, pengganti Rasulullah yang agung ni. Ta'zumu, besarlah, diperbesarkanlah fihi, padanya, pada hadzal maqam ni, at-tajalliyatu, oleh berapa tajalli Allah Ta'ala. Tajalli maknanya penzahiran Allah Ta'ala. Ada tajalli zat, tajalli sifat, tajalli asma, dan tajalli af'a. Tabai tajalli zat tu banyaklah orang arif billah engkar di dunia ni. Tidak boleh tajalli zat ni hanya ketentuan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tajalli? Tajalli ni ma yang kashifu lil qalbis saliki, begitu. Tajalli mana ma yang kashifu li qalbis saliki, barang yang dibukakan, ma yang kashifu, barang yang dibukakan, li qalbis saliki, bagi hati orang yang menjalani jalan ke hadratillah. Gapo barang tersebut? Min anwaril ghuyubi, daripada beberapa cahaya-cahaya yang tidak nampak dengan mata kepala. Tu Allah Ta'ala menyatakan dalam hati seorang yang arif billah. Itu orang panggil tajalli tu. Sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan di atas bukit Turu Saina, haculubu bukit Turu Saina. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Tak kala mana Allah Ta'ala tajallikan di atas bukit Turu Saina, bukit Sinai itu, maka bukit Sinai pun ja'alahu dakka,
Jadilah Bukit Sinai tadi tu dakka, bergegar. Maka Nabi Musa yang ketika tunya nak minta dengan Allah Ta'ala supaya dapat nampak zat Allah Ta'ala, rebah pensang ketika tu. Itu. Maka hati orang arif billah ni, bila sampai dia di maqam usulu ilallah, sampai hati dia kepada Allah, benar dia dengan Allah, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diperbesarkan padanya pada ini maqam at-tajalliyatu, oleh beberapa tajalli daripada Allah Ta'ala, daripada barang-barang yang dibukakan pada hati orang arif billah, orang salik ilallah tadi tu, min anwaril ghuyub, daripada beberapa cahaya-cahaya yang tidak nampak dengan mata kepala kita lah. Habis itu. Wa tatimul musyahadatu, dan sempurnalah tu wa tatimu aifihi lagi tu. Wa tatimu aifihi, dan ini maqam sempurnalah, disempurnakan padanya ini maqam al musyahadatu, oleh beberapa pandangan-pandangan mata hati. Bila sebut kata musyahadah dalam ilmu tasawuf, dia kembali kepada pandang dengan mata hati, bukan dengan mata kepala, tidak. Tu kerana basirah, mata hati dia tu celak, tidak terpejam-pejam lagi, maka disempurnakan padanya, pada orang yang duduk di maqam ni, maqam siddiqiyah ni, oleh beberapa pandangan-pandangan hati dia. Pelihatan mata hati dia, musyahadah. Wal kusyufat, wal kasyufat, oleh wal kusyufatu, atah pada kata musyahadatu. Wal kusyufatu ni atah pada kata musyahadatu, wa hadzal maqamu, dan bermula ini maqam kedudukan wilayatul kubra ni, ataupun maqam siddiqiyah, wali besar, khalifah pengganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang agung ni. Tatimu, disempurnakan fihi padanya ai hadzal maqam al kusyufatu, oleh beberapa pembukaan kasyaf-kasyaf. Kasyaf rabbani lah tu, bukan kasyaf syaitan ni, tidak. Kasyaf rabbani, pembukaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa tu? Menyamai padanya oleh beberapa pembukaan daripada Allah, dibesarkan padanya oleh beberapa kenyataan daripada Allah, disempurnakan padanya itu beberapa pandangan mata hati dan pembukaan daripada Allah. Elak bagi semua sekali tadi tu, tanazza' li kamalin nafsi, kerana sempurnanya nafsu seorang tu. Tu wa husni safaiha, dan elok, comel maknanya, wa husni atau pada kata kamali. Li kamalin nafsi, kerana sempurna nafsu seorang tu, seorang yang duduk di maqam siddiqiyah tu sempurna nafsu dia. Wa husni safaiha, dan elok sucinya nafsu seorang tadi tu. Elok suci bersihnya nafsu seorang yang duduk di maqam siddiqiyah. Kalau gitu dia kata wala yumkinul wusulu ilaihi, dan tidak mungkinlah oleh sampai ilaihi kepadanya, ila hadzal maqam ni lah, ilaihi ila hadzal maqami, kepadanya, kepada ini kedudukan, ini pangkat. Tak mungkin boleh sampai kepada ini maqam, ini pangkat, illa, melainkan bila boleh sampai? Ba'dal fana'i, kemudian daripada fana. Apa fana? Binasa, ke orang panggil pandangan mata hati dia terhadap keakuan selain daripada ananiyah yang mutlak. Mana ananiyah yang mutlak? Iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ana yang mutlak, ana yang hakikat. Tu dah itu ni. Ana hak kita duk kata ana tu ramai hak cakap ana. Firaun pun kata ana rabbukumul a'la. Tu. Iblis pun kata ana juga, ana khairum minhu. Jadi orang cakap ana tu jangan duk pasal juru sangat. Ana Allah juru hanya macam ustaz tu ni. Hak cakap ana ni, kalau tidak iblis Firaun dua tu. Apa molek tak? Firaun ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada tak ana, takabur. Firaun pula ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kamu hak maha tinggi ya. Tu orang panggil mengaku Tuhan terus dah. Rasa milik mutlak dia lah hak semata-matanya.
Lepas tu hak ketiganya hak cakap ana juga Tuhan. Innani anallahu la ilaha illa ana. Tuhan pun kata aku kak. Maka sebenar-benar aku tu siapa? Tadi. Ana Zai, ana Khalid, ana Mama, ana Timoh, ana Zainab. Ana tu tak lama pun. Tu 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun mati Zaid, mati Khalid, tak ada lah ana Zaid, ana Khalid. Tu. Hingga kiamat bumi ni tak ada satu benda yang tinggal. Limanil mulkul yaum, tu tanya. Bagi siapa ke raja hak sebenar-benar pada hari ni? Pemilik mutlak hak sebenar-benar hari ni. Maka tak ada siapa dia hak jawab. Lalu Nabi Idris, dia hak bakit jawab. Lillahil wahidil qahhar. KJS hak sungguh pemilik mutlak artinya hak layak cakap ana aku ni hanya untuk Allah Taala satu-satunya Tuhan yang Maha mengerasi di atas hamba dia. Maka orang yang nak sampai di maqam siddiqiyah ni tak akan sampai dia illa ba'dal fana'i, melainkan kemudian daripada fana. Apa fana? Binasa. Binasakan keakuan diri dan mendirikan keakuan Allah. Itu. Tu maka pada pandangan mata batin hati seorang yang duduk di maqam fana ni, la ilaha illallah ay la maujuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang ada melainkan Allah. Tu. Ada hak sehakikat sebenar-benar ada sengertilah. Kita ni pun ada dalam istilah ilmu usuluddin, kita ni pun ada. Tapi di sisi ulama sufi, ada yang menerima tak ada. Ada yang terkapit dengan luar tak ada. Ada yang harus dihubungi dengan tiada tu. Pada hakikatnya ada tu seperti zawal, seperti bayang. Ni orang tak faham di ilmu tasawuf, dia anggap kata perbahasan ilmu tasawuf ni seperti falsafah. Pahamai yang mengatakan kita ni tak ada, hanya bayang, itu fahamai sawfastaiyah. Faham tak? Fahamai falsafah tu. Kita ni tak ada ni. Tak ada kita ni. Mana ada kita ni? Mana ada? Tak ada ni. Hanya mimpi, khayalan saja, takhayul saja kita ni. Itu sebenarnya fahamai sawfastaiyah. Jadi apa dia panggil? Penerangan ulama sufi ni, kalau dia menerangkan tentang kewujudan kainat ni, seakan-akan mirip dengan sawfastaiyah, tetapi bukan sawfastaiyah. Kenapa gitu? Karena sawfastaiyah tu duduk sini, duduk di akal dia panggil, duduk di i'tikad. Ada pun orang sufi ni dia bukan duduk sini, dia duduk di wijdan, kecapan di batin hati dia, zauq. Tu sebab itulah setengah daripada ulama-ulama kita nya menegahkan kita tu belajar ke ilmu martabat 7 tu. Kenapa? Dia bukan bahasa jenis belajar. Dia bahasa jenis limpah kurnia. Seumpama Imam Syafi'iyah Masjid Haram, nama Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi. Itu kan ada saya masuk dalam Facebook tu. Ada orang suruh baca kitab tu. Tu kitab dia rak orang ahli martabat 7. Tapi bukan dia tolak orang panggil wahdatul wujud atau wahdatul syuhud. Bukan. Tapi bagi dianya ialah perkara tersebut tidak harus dipelajari kerana boleh bawa kepada sesat. Kesamaran tu. Kerana banyak istilah-istilah tu jadi semabur dengan fuq sawfastaiyah, fuq falasifah. Tapi bukan murak dia akan hendak itu dah. Maka masuk dalam orang panggil man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang beramal dengan ilmu yang dia mengaji syariat tu, maka diwarisikan, dipusakaikan akan dia ilmu yang dia tidak ketahui. Itu maknanya perkara-perkara ni bukan bentuk belajar sistematik, bukan, tapi bentuknya riadah, mujahadah sampai ke benda sampai ke makam fana tu, naik ke bakar tu habis. Tak perlu kecek dah lah, benda tu dia tahu, dia reti, dia kecak sendiri dah. Maknanya pandang batin hati dia tu, makhluk tu seolah-olah bukan tak ada sengerti, seolah-olah tak ada. Kenapa? Kerana hakikat hak sebenar-benar mengada tu Allah. Allah ada, dia ada sengerti, wajibal wujud. Ada kita tu mungkinul wujud, harus ada. Ada juga, ada bukan tak ada dah. Tapi ada kita tu didahului dengan tiada, dihubungi dengan tiada. Orang panggil terkapit dengan dua adam,
dan tengah-tengah kapit tu terima nak panggil Adam, terima nak panggil tak ada, terima. Maka di sisi pandangan batin ilmu hakikat, orang-orang tasawuf, orang fana ni, dia lenyap kan pada pandangan mata hati dia. Apa lenyap? Lenyapkan kewujudan makhluk. Tak ada makhluk. Tak ada tu sekira-kira hakikat. Sekira-kira syariat tu ada, jangan tak ada tu. Pakai syariat pun tak ada. Kau tu jadi sesak tu. Lembu orang lembu kita, selipar orang selipar kita. Bini orang bini kita. Pak orang ambil selipar kita marah pula. Nah, mencuri selipar aku. Ada selipar Allah Taala belaka. Siap mu gitu. Tu. Orang panggil selaru habis jadi gitu tu. Nah. Tu pandangan mata hati dia tu tak ada. Hingga keakuan diri dia pun tak ada. Tidak ada keakuan diri dia. Orang dia siapa tahap tu orang panggil fana tu. Gila tu. Tu orang panggil keluar, orang panggil syatahat. Dia panggil syatahat ni kalau lafaz-lafaz atau perkataan yang terlucu keluar daripada mulut orang-orang wali yang duduk di makam fana. Tu kerana menang dia tu orang panggil fikiran dia, otak dia, akal dia, hati dia, jiwa dia sedang orang panggil mengelamu dengan Tuhan. Sehingga orang kata, nak halak, nah. Tu. Ada orang lain tak ke rumahmu ni? Dia pun jawab, ma fi jubbati illallah. Tidak ada dalam jubah aku ni melainkan Allah. Siap. Tu al-halak dia cakap gitu. Dia cakap dia tak sedar je. Kenapa? Tumpuan dia tu. Hati dia tu binasa, tak ada nampak orang panggil makhluk. Sehingga orang tanya, ada siapa rumahmu? Ma fi jubbati illallah. Tak ada dalam jubahku melainkan Allah. Zahir kalam ni seolah-olah dia mengaku dia Allah. Dah siapa jadi jubah dia? Tubuh dia. Pas dia kata tak ada dalam jubah ni melainkan Allah. Maka dia Allah. Kafir orang habis. Tu ataupun anallah, anal haq. Contoh. Tu syatahah tu. Syatahah ni cakapan yang terlucu keluar daripada mulut-mulut orang yang duduk di makam fana yang tak boleh naik kepada makam baqa. Tu atau contoh orang kata, mak, mari makan nasi. Tuhan tak makan nasi. Siap. Mana mamak ngaku Tuhan ke mana ni? Padahal dia duduk dengan syuhud tu. Syuhud apa? Duduk tengah musyahadah hati dia tu melamun dalam jiwa dia tu, akal dia tu tak sedar. Separuh sedar. Bukan tak sedar langsung gila terus lah. Separuh sedar. Sedar dia cakap dia ajak makan nasi, tapi dia tu jawab dengan gapo hak perut dia tu duduk tengah mengelamun, duduk tengah mensyuhud. Tuhan bukan makan, bukan jenis makan, bukan jenis minum, bukan jenis rehat. Orang tanya makan nasi. Tuhan tak makan nasi. Dia jawab lagi tu. Sudahlah. Kata mamak ngaku Tuhan, kata Tuhan tak makan nasi. Tuhan tak makan nasi, dia mamak makan nasi. Bom metai sedar, mengatakan apa dia? Makan nasi. Gigi makan nasi. Ya, makan nasi dia nya. Tapi duduk tengah gila tu, tengah gila dengan Tuhan tu orang panggil. Duduk tengah fana tu. Bila orang bercakap dia kata, habis dia. Kalau dia jawab kat, orang panggil kata hak keluar tu tak boleh nak dipakai dengan secara zahir. Tu pegang zahir itulah orang jadi sesak. Sesak lah pegang zahir. Dia tu tak sesak, kita tu orang panggil sama ada kita menyesakkan dia atau kita ikut jadi sesak. Kenapa? Kerana perkataan dia tu membawa kepada sesak. Apa? Ngaku Tuhan tak sesak apa? Aku dengan Tuhan bersatu. Siaplah. Aku tiada aku melainkan aku. Sudah. Tu. Aku Tuhan aku sudah. Pok kata tak apa lah ya kata nak marah mana Tuhan juga ni. Tu kau tanya aku gerak tak kata siapa je gerak. Tuhan dah. Siap duk main hakikat gitu punah kerana habis syariat. Tu. Maka sebab tu lah syariat tu kena mengawali. Syariat dimisalkan oleh ulama seperti kulit, bukan pada pihak tak ada harga buah tahu dah, tapi kulit tu mengawali bagi isi. Tu mengawali bagi isi. Tu. Jadi kalau isi tak ada kulit tu tak ada benda lain lah, tahik dia panggil ni. Isi tak ada kulit tu tahik kotor. Tu orang jual buah, dia kupas kulit, lepas tu letak tepi tu. Kita lalu habis lori-lori gapo asap gapo kena. Sanggup kita nak beli makan. Tu orang panggil itulah misal hakikat yang tanpa syariat. Apa? Kotor, cemar, orang tak ambil lagi gitu tu.
Tapi orang berahi lah benda hak lagu tu. Tu orang malam ni berahi benda hakikat tanpa syariat. Tu bah kaya kata orang syariat ni pula mengubah syariat. Tu berat lagi. Haji Sya'ari. Ayahanda panggil ayahanda. Haji Sya'ari tu dia kata kan. Sebenarnya orang hakikat ni tidak pernah mengubah syariat. Dia bagi pula orang hakikat, orang syariat. Tak betul tu. Orang syariat tu lah orang hakikat. Orang yang benar-benar bersyariat tu pasti dah orang berhakikat. Tapi orang hakikat tanpa syariat tu kafir zindik, saya jawab ke dia. Dia kata orang syariat yang mengubah ke syariat. Berapa contoh dia kata? Orang syariat ni bila semayal tak larat nak berdiri, maka duduk. Ubah lah tu. Tak larat duduk, menyenggeng. Tak larat menyenggeng, menetel. Tak larat menetel, baring. Tak baring, isyarat. Tu orang syariat mengubah syariat. Siapa kata? Haji Sya'ari Al-Sesati. Oyak Haji Sya'ari itu sahibu syariah sendiri. Nabi Muhammad sendiri tu hak ajar. Kalau mu tak larat nak berdiri, mu duduk. Itu. Adalah hadis dia. Tak mengaji hadis tu. Dia tak mengaji hadis. Bukan orang syariat, ubah syariat. Nabi sahibu syariah wal hakikat tu sendiri. Hak memberi orang panggil apa? Keringanan. Rukhsah keringanan bagi orang hak semaya wajib tak mampu orang panggil nak berdiri tu, duduk. Gitu. Dia kata orang hakikat tak ubah syariat mana? Kalau dia tak mampu berdiri pun tetap kena berdiri ya. Berdiri dengan apa? Kan ayahanda sudah bagi tahu tadi, bukan berdiri dengan kaki. Dia sedap dia. Berdiri dengan binatang apa ayahanda? Jangan duk pangan duk nipu orang gitu ayahanda. Tu. Ni fok-fok sesak tu, fok-fok batiniah tu, fok batiniah. Tu fok batiniah. Habis itu. Wahwa dan ia. Tengok. Gapo dia fana-fana ni, gapo fana ni. Wahwa dan ia al-fana'u tu. Fana-fana ni, binasa-binasa, maksud binasa sini ni zawalu sifatin nafsil mazmumati bil kulliyati. Hilang segala nafsu diri-diri, nafsu-nafsu yang dicela. Tu. Zawalu, hilang. Sifatin nafsi. Hilang segala sifat-sifat nafsu. Sifat-sifat nafsu, sifat-sifat diri, sifat-sifat nafsu yang mana? Al-mazmumati, yang dicela. Hilang-hilang, takluk pada kata zawalu. Hilang-hilang tu bil kulliyati, dengan secara kulliyah, dengan secara menyeluruh. Semua sekali. Tu tak ada dah sifat mazmumah dalam hati dia. Ni nak samai orang. Alalah, nampak sangatlah orang panggil ada sifat mazmumah. Ayahanda Tuan Haji Asy-Sya'ari ni. Dia samai ustaz dulu. Dia samai di mahkamah. Ayahanda tak berdendam. Ayahanda cuma nak lihat kebenaran. Kita berjawablah di mahkamah. Tu bahkan ayahanda mengharap supaya ayahanda kalah dalam saman menyaman itu. Hai sedap. Kalau betul orang wali tak ada lah nak samai, nak gapo apa. Maki dengan caci, puji dengan caci ni sama, kilahuma sawa. Tu. Di kalangan ahli sufi ni, di kalangan orang tasawuf ni, dia ada orang panggil fok-fok wali. Fok-fok wali dia panggil. Fok-fok wali dia panggil dia panggil malamatiyah. Itu malamatiyah. Malamatiyah. Disebut dalam kitab Mausu'ah. Dalam kitab Mausu'ah Al-Qasnazan fima istalaha alaihi ahlut tasawuf wal irfan. Disebut dalam itu karya Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qasnazan. Dia kata al-malamatiyatu, bermula al-malamatiyah ni wahumul lazina, ialah wali-wali yang lam yuzhar lima fi bawatinihim asarun ala zawahirihim. Orang-orang wali yang tidak zahirkan bagi barang yang ada dalam batin-batin hati mereka.
Lam yuzhar lima fi bawatinihim asarun ala zawahirihim. Mana orang-orang yang tidak menzahirkan apa yang ada dalam perut pedang mereka tu sebagai kesan di atas zahir-zahir mereka. Ni wali-wali ni wali-wali yang banyak menunjukkan orang panggil perbuatan yang cela-cela, yang dicemuh oleh masyarakat. Supaya apa? Supaya orang tu tidak kata dia ni orang baik. Dan dia tu tidak merasai diri dia tu orang wali, orang baik. Ni orang panggil fuq-fuq malamatiyah. Tapi orang malamatiyah ni sikit lah. Setengah orang sufi kata tak ada malamatiyah. Tapi setengahnya mengisbat seumpama Syekh Suhrawardi dalam kitab Awariful Ma'arif. Dalam kitab Awariful Ma'arif diceritakan ada sebahagian wali ni dipanggil wali malamatiyah. Wali malamatiyah ni mereka suka orang caci dia. Mereka ni suka orang caci mereka. Caci, cela, kata maki, hamun, apa dia suka. Supaya apa? Supaya hati dia tu tak rasa dia tu orang wali, orang baik, orang juru. Padahal hati dia tu memang betul-betul baik. Betul-betul orang panggil wali sungguh dia. Tu. Seumpama kisah Syekh Yasin Padang. Tu. Syekh Yasin Padang ke? Tu bila orang daripada Jawi ni mari nak ziarah dia di Mekah. Kata wali ulama besar. Dianya ketika tu lepas daripada baru dah serombong yang mari ziarah. Bawa nak tutup pintu tengok ada pula hujat daripada Jawi nak dia ziarah. Terdetiklah hati dia. Macam wali dah aku ni. Ada hari hati dia. Hebat. Orang tak memutus hari ziarah. Sudahlah. Rasa baik. Maka bila hujat tu mari masuk, dia pun pasal lagu gelek, pasal sisa okok pupu. Orang hak mari ziarah tu, indah khabar dari rupa. Dia ni wali apa gini kuali dia panggil dah. Tu maka duduk bangun tak minta doa ke apa, pakai balik selalu. Lepas balik dia pun mampu habis radio ke apa semua-semua. Ambil semaya sunat tobat dengan Tuhan. Itu antara cerita lah Syekh Yasin Padang. Begitu juga Syekh Husafi, Syekh Abdul Wahab Al-Husafi, guru bagi Hasan Al-Banna, Tariqah Al-Husafiyah Syazuliyah. Itu panjang cerita. Semulalah. Tu makna fana ni apa fana? Zawalu sifatin nafsil mazmumati bil kulliyati. Hilang segala nafsu, sifat-sifat nafsu yang dicela dengan secara keseluruhan. Sikit pun tak ada. Tu makna fana, binasa habis segala sifat-sifat yang dicela oleh Allah Taala. Hingga mana ni raya? Raya pada kata zawal. Hilang tadi tu hatta la tasira multafitan ila syai'in minha, sehingga tidak jadilah akan berpaling kepada sesuatu ini sedikit pun minha daripadanya minal mazmumati. Minan nafsil mazmumati. Sikit pun tak akan berpaling dah daripada sifat-sifat yang dicela oleh Allah Taala tadi. Siapa tahap tu? Tu jauh sungguh lah. Mana dia tu siapa tahap tajalli lah. Ya tahalli, tahalli dan tajalli. Itu. Nak siapa tajalli tu fardu ain dulu tahalli. Tahalli mazmumah. Tahalli mazmumah, tahalli mahmudah. Sehingga bersepakat ngoti mahmudah tadi itu jadi wari. Jadi wari yang melekat tabiat, yang melekatlah hati dia. Maka barulah tajalli. Tika tu tak berpaling dah pada mazmumah tu. Kalau berpaling kat mana jatuh pula lah orang panggil. Kedudukan dia tu dengan Allah Taala tidak makam siddiqiyah dah lah. Bal tuzhaduha atau bal tazhaduha, bahkan dizuhukkan. Tu seorang tadi tuha akan mazmumah. Kama tazhadu, seperti mana barang dizuhukkan kullal jifati akan bukan kulla tu. Tazhadu akla bukan kulla. Aklal jifati. Seperti mana barang menzuhuklah ia akan makankan bangkai. Masalan ay umasilulaka masalah. Sebagaimana jadi itu zahadu sini zuhud sini makna benci dah, benci. Pakai makna lorah lah. Pakai makna benci. Bal tu zahaduha, bahkan dibencikan akan dia akan mazmumah kama tazhadu, seperti mana bencilah ia aklal jifati akan makan bangkai. Masalan ay umasilulaka masalah. Seperti mana dia benci makan bangkai. Bangkai ni busuk. Lalu tak makan bangkai. Benda haram, benda diharam kat Allah Ta'ala. Maitah. Jifah. Bangkai ni jifah yang busuk. Kalau
Maitah tu bangkai hak tak bang gapo lagi. Lembu guna tepuh kereta. Pas tak ada hayat mustaqirah. Pas kita tak pergi sembelih, mampu kerah. Ai, pas tu pergi kerak lengan dia, kaki dia, pergi goreng. Tak bang busuk lagi orang panggil maitah baru. Kalau dah 2 3 4 hari dah busuk bangal, orang panggil maitah tu jifah. Mana apa? Bangkai yang busuk bangal. Sebagaimana becinya seorang itu makan bangkai yang busuk bangal, nah, gitulah bencinya seorang yang siddiqi ni, bersifat dengan sifat mazmumah. Habis situ. Itu makna fana sini. Itu makna fana sini. Wa sifatu hal mazmumatu, dan bermula segala sifat-sifatnya, sifat-sifat nafsu al-mazmumatu yang dicela oleh Allah Taala tu ialah al-hasadu hasad. Tu hasad deki itulah. Hasad ni maknanya cita-cita dalam hati. Tu an yakuna zawal. Cita-cita dalam hati itu supaya zawalun nikmah, supaya hilang nikmat daripada seorang tu. Sama ada pergi ke dia atau pergi ke orang lain. Itu mana? Tu orang panggil hasad. Apa hasad? Iaitu cita-cita zawalun nikmah. Tu ala sahibiha, mana cita-cita supaya hilangnya nikmat di atas tuan umpunya nikmat. Sama ada nikmat tadi tu pergi ke dia atau aku tak pergi ke mana-mana. Biasa saja. Mu tak boleh, aku tak boleh. Senang. Itu dia panggil hasad. Dengki dia panggil. Wal hikdu ni makna permusuhan, dendam. Wal hikdu makna khafa'ul adawah fil qalbi, menyembunyikan permusuhan dalam hati. Orang panggil mulut manis jubu masa. Gitu. Sini. Tu mulut manis jubu masa. Faham tak? Tu mulut manis benar dan kecek. Ustaz dalam hati aku ni nak bakar ustaz ni. Nak sini. Nak meleh rasa. Nak bunuh rasa. Suka Aiman. Sudah. Ada tu. Aiman. Astagfirullahalazim. Nah. Mulut dene juru ustaz. Tapi perut jahat ke main. Menyembunyikan permusuhan. Dia lalu tepi kata ustaz dia pun goreng. Ajar kali ya. Ni ajar kali nata ni. Ada ustaz. Thank you ustaz. Ustaz ngah kita nak ecek-ecek ke. Juru ada aja hikdu. Apa? Khafa'ul adawah. Khafa'ul adawati fil qalbi, menyembunyikan permusuhan di dalam hati. Orang panggil apa? Dendam, kesumat. Ustaz suruh aku semua bersih martabah dia gara-gara aku. Contoh. Ustaz, ada panggil apa? Al-hikdu. Kali ni aku nak bakar martabah dia jerit gila kali. Tak ada lah ustaz kat kalau bakar kitab je gila tak apa. Sungguh. Tu kalau kitab dia tak terbakar tu, dia sedaplah berjoget lagi ni. Aku bakar kitab dia. Gila lalu lah ustaz. Tu macam kisah siapa dah? Tok bini yang marah ke dia kan. Nak baca kitab semua. Tak cara kau bini lah kali. Nak bakar kita. Gila tu lelaki. Ada tu ni. Tu ada tu ulama lagu tu. Tu kitab tu lebih dekat dengan hati dia daripada bini dia lagi. Tu bini cemburu siapa? Bukan cemburu dengan madu dak, cemburu dengan kitab tu. Wa hubbul jahi. Suka ke pangkat. Cinta ke pangkat. Hubbul jah. Suka akan kemegahan. Itu juga orang panggil sifat mazmumah. Suka pangkat, suka kemegahan. Bukan pangkat jah ni, kemegahan. Goh. Ya bolehnya nak nak orang tu mulia lakon dia. Nak sujud kalau boleh. Bukan salah cium tangan saja. Tangan ni bukan setakat gini, bolak balik. Hopang kata rai ni. Hubbul jahi. Cintakan kemegahan. Jah. Kemegahan lah, keagungan. Wasaiti atau wasiti. Itu. Syuhrah. Saiti ni makna saiti ni makna asyuhratu bainan nasi. Hubbus syuhrah. Senang gitu. Hubbus saiti atau hubbus saiti makna hubbus syuhrah. Suka kemasyhuran. Nak yasahu. Orang follow ramai. Orang ikut ramai, orang like ramai.
Tu, orang kenal dia. Hujung dunia tu orang kenal lagi dia. Nak, demo tak kenal kawan siapa. Berat demo ni. Tu contoh. Seumpama tu, nak jumpa dengan orang demo kenal kawan siapa. Hanya nama je. Demo tak kenal kawan siapa dia. Demo kalau mahak, demo tak kenal kawan. Berat demo. Kawan lah orang panggil ustaz. Ustaz dek. Contoh. Tu hubus syuhrah tu. Apa Suk suka tu? Suk tahu cerita. Tu. Tu. Kita duk tepi dia tu jadi naik bulu roma malu dak tu ni bila tanya. Dia mau kenal kau siapa? Tak kenal, maaf banyak tak kenal sungguh. Dia mau kalau mana? Kalau mahak. Dia mau kalau mahak. Dia mau kenal tak orang tu orang ni? Kenal. Orang tu orang ni dia mau kenal. Kawan dia mau tak kenal. Berat dia mau. Memang tak kenal sungguh, maaf banyak tak kenal. Memang tak kenal sungguh. Kawan orang panggil ustaz sikit-sikit. Kita pula tupai malu dak tu dah. Tak malu je ni kecek gini ni. Dah oleh kerana kita tak kenal tu dia puhui CD pula. Ni CD saya ni. Lain kali kena kenal dah saya dah. Itu dia panggil hubus syuhrah. Lapas soho dia panggil. Itu baru lapas soho. Itu baru lapas soho. Ada pun mengkritik dalam Facebook, dalam YouTube, itu bukan lapas soho dia panggil. Kalau perkara tu wajib dikritik, memanglah orang panggil kena kritik. Tokai bila Wahabi kritik kita, tak boleh. Ini lapas soho. Tapi bila kita ahli sunnah pula kritik orang Wahabi, boleh. Ini bagus. Ini menegakkan kebenaran. Dia tak kira lah kebenaran ni di mana-mana pun, asal benar-benar sebenar. Kalau orang tu cakap mengapu tiba-tiba orang Syiah hak bedar dia. Betul lah tu. Dia bedar tu betul tu. Dia bedar benda hak mengapu dia tu. Bukan bedar di ahli sunnah dia tu. Adapun Syiah tetaplah sesat. Itu bukan gitu kan. Maki dia untuk berat sikit. Berat dia untuk ni, bengong lah ni. Orang nak nego internet, nego juga. Dia tolong nanti dia untuk ni memang sungguh. Buanah omong lah internet. Tu. Wariya'u tu. Wal kibru wariya'u. Riya' ni maknanya nak buat amal, tunjuk kau orang. Itu. Tapi tinggal amal. Kerana takut orang tengok pun riak juga. Riakul akbar. Ala amalu li ajlin nas syirkun. Wala amalu wa tarkul amal li ajlin nasi riaun. Ada juga kata gitu. Ada kata ala amalu li ajlin nas riaun wa tarkul amal li ajlin nas riaul akbar. Ada juga kata gitu. Aku nak kata kan riak. Kita ni kalau moleknya, kalau beramal gapo berzikir, kau selawat, kau semaya, kau gapo tak usah buat live lah. Tak usah buat live. Semaya tahajud buat live. Tak ni Allahu akbar. Itu lalu akaun bank. Tak tahu nak tunjuk siapa. Aku nak semaya kita nak tunjuk siapa lah. Semaya kita dengan Tuhan lah. Zikir kita dengan Tuhan. Selawat kita dengan Nabi dengan Tuhan. Ada pun kita ngajar apalah kita nak buat live gapo hak tu. Nama orang panggil mengajar, PM mutaaddi dah tu ni. Al amalul mutaaddi. Ada pun semaya, zikir, selawat tu orang panggil amalun qasir. Bukan qasir, qasirun. Kita sorang cukuplah. Takkah kita nak buat. Tak ada orang tahulah saya selawat 1000 kali ni. Tak boleh lah, setting sikit lah ni. Ayuh bersama saya selawat 1000 kali. Nak kita tengok kau kan. Wala ujub ni makna rasa heran dengan diri. Itu mana ujub. Wah aku paling alim. Wah aku paling hebat. Wah aku paling abid. Itu orang ujub tu. Wan nifaqu nifaq, mana nafik lah, menyembunyi ke orang panggil kufur di dalam batin hati. Ni berat benar ni. Wal ghururu, tertipu daya. Wal ghurur mana tipu daya. Asyik leka, tertipu daya. Wa bughdu ahadin, bencikan satu orang minal khalqi, daripada makhluk, li ghairi aradin syar'iyyin, bukan kerana yang lain daripada tujuan yang dibangsa pada syarak. Kalau syarak, tujuan syarak tak apa. Syarak suruh benci, kita pun benci, tak apa tu. Ni dak benci kau orang tu bukan aku benci nak ni, hidup kepek. Tak boleh itu. Tak ni. Benci aku nak ni, dia bukan Melayu tu, tak boleh. Benci aku nak ni. Tak boleh gitu. Karena apa? Tu bukan orang panggil gharadin syar'iyyin.
Kalau korok syarak, atau tak apa korok syarak. Syarak suruh benci, kita pun benci. Benci tu pun pada perbuatan yang disuruh benci oleh syarak. Bukan je benci pas ketua-tua tubuh tu. Nah, bukan. Benci pada perbuatan tu. Nah, benda hak disuruh benci oleh syarak. Maka tak boleh tu. Jadi orang wali ni tak ada benci ke orang tu. Tak ada benci kepada mana-mana manusia, mana-mana makhluk pun. Yang tidak dengan tujuan syarak. Tapi kalau tujuan syarak, wali kena bencilah. Wali bencilah. Lama relax wanita seksi tu ni. Tak apa. Kasih. Kita agama hub, agama cinta. Tak ada benci dalam jiwa kita. Nah, awak nak gelak, gelak. Awak nak zina, sia. Awak nak ragu, nak tagak, sila. Kita cinta semua makhluk Allah. Pala bapak hanyi mu gitu. Gitu dah. Wa nahwu zalika, dan seumpama demikian itu banyak lagi lah. Kena pergi balik dalam kitab tasawuf, banyak lagi disebutkan. Orang panggil apa? Sifatul mazmumatu. Sifat-sifat yang dicela oleh Allah Ta'ala. Fa idza zalat anhu hadzal awsaful qabihatu, maka apabila hilanglah daripada seorang, salik tadi tu, hadzal awsaful qabihatu, oleh segala ini sifat-sifat yang keji ni, ittasafatuna, jawab bagi idza, nescaya bersifatlah ia salik bi adaddiha, dengan segala lawan-lawanannya qabihah tadi. Gapo segala lawan-lawannya? Minas sifatil hamidati, daripada segala sifat-sifat yang dipuji oleh syarak. Mana misal kasyafaqati, seperti syafaqah, kasih sayang, wa ra'fati, lemah lembut. Bukan lemah gini orang kata kalau gitu sajak tu masya-Allah tu sifat mahmudah tu. Bukan lemah lembut ni kan. Ra'fa ni maknanya hati dia tu lemah lembut, tidak bengih, tidak kasar, tidak keras. Syafaqah, kasih sayang. Ra'fah makna lemah lembut, alal khalqi, di atas makhluk Allah. Hatta sehingga mana? Ghayah orang panggil bagi syafaqah, ra'fah. Hatta yuhibba li ghairihi, sehingga kasih cintalah ia seorang tu li ghairihi, akan yang lainnya, lain daripada seorang. Ma yuhibbu li nafsihi, akan barang yang kasih ia seorang bagi dirinya seorang. Sebagaimana hadis Nabi ni, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu dah. Tidak sempurna iman seorang daripada kamu sehingga kamu cinta akan saudara kamu. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Akan barang yang cinta kamu bagi diri kamu sendiri. Benda yang kamu suka pada diri, lagu tu jugalah membui kepada makhluk Allah, pada saudara kamu, lebih-lebih lagi saudara Islam. Tidak saudara Islam pun, saudara sebangsa, setanah air, atau saudara semanusia. Wasakhai, pemurah, wal maskanati, dan miskin. Maskanati ni makna miskin. Tapi maskanati miskin sini, miskin dengan makna lain tu, bawah ni nanti. Wallahu a'lam. Berarti situ wasakhai. Berarti wasakhai tu. Jadi kalau miskin dengan makna miskin apa kedana melarat tu bukan makna gitu. Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa abna'ul akhirati, dan ada pun bermula anak-anak akhirat. Tu anak-anak akhirat ni maknanya orang-orang yang nak jadi hamba pada Allah Ta'ala lah. Makna abna'ul akhirah, orang yang mengejar akhirat, orang yang nampak kemuliaan akhirat, orang yang kejar kebahagiaan akhirat, itu makna abna'ul akhirah. Fara'su malihi, maka bermula kepala modal bagi mereka itu. Tu fara'su malihi, maka bermula kepala modal bagi mereka itu. Mereka itu abna'ul akhirah. Hadhil khaslatu, ialah ini perkara. Mana ini perkara? Allati hiya, yang bermula ia al-khaslah, bermula ia al-khaslatu, bermula ia perkara tu ialah at-tawakkulu, ialah tawakkul. Apa tawakkul? Al-i'timadu 'ala Allah Ta'ala,
bergantung mengonek-ngonek hati dia tu di atas Allah Ta'ala semata-mata, tidak pada yang lain. Kerana Allah Ta'ala suruh bergantung dengan yang hidup. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kita bergantung dengan yang nyamut. Atau hayyun bakal nyamut. Bakal maut. Itu. Tuhan kata bertawakul, bergantung hatimu, iktimak, berpeganglah hatimu mengonek-ngonek di atas Tuhan yang maha hidup, tak akan mati. Itu. Maka kepala modal bagi orang yang kejar akhirat ni ialah tawakkulu wa qat'ul qalbi, dan memutuskan hati anil alaiqi, ai anil iltifati ilal alaiqi, gitu. Memutuskan hati daripada segala pergantungan, yakni daripada berpaling iltifat kepada segala pergantungan. Tuh. Bila lama tak kala mana ahkamuha, memperteguhlah mereka itu abnaul akhirah, akan hati, wa hassaluha, dan menghasilah mereka itu, wa hassaluha, dan menghasilah mereka itu abnaul akhirah, akan hati itu akan takwa boleh. Tu akan takwa tu haqqan, sebenar-benarnya, akan sebenar-benar hasil. Tak kena tadi tu semula. Tafarraga tu jadi jawab bagi lama tadi. Tu semula. Noktah di alaik, noktah situ. Jadi kepala modal bagi abnaul akhirah tu ialah tawakul, bergantung hati dengan Allah, dan putuskan hati daripada berpaling kepada segala pergantungan makhluk. Gitu. Abang berhenti situ. Lama tatak kala mana ahkamuha, memperteguhlah mereka itu abnaul akhirah, akan hati. Tu ahkamuha maknanya atqanuha, memperteguh, memperyakinlah mereka itu abna akhirah, akan di hati. Wa hasaluha, dan menghasillah mereka itu abnaul akhirah, akan hati itu. Mana menghasilkan akan takwa itulah adalah hati. Haqqan, akan sebenar-benar hasil. Tafarragu, itu jawab bagi lama. Nescaya lapanglah mereka itu, menjadi lapanglah mereka itu abnaul akhirah li ibadatillahi ta'ala, untuk ibadatkan Allah Ta'ala. Wa tamakkanu, dan tetaplah mereka itu abnaul akhirah fit tafarrudi, di dalam menunggalkan anil khalqi. Fit tafarrudi anil khalqi, di dalam menunggalkan daripada makhluk. Tu tetaplah mereka itu di dalam mentauhid, tinggalkan makhluk. Gitulah fit tafarrudi, mana di dalam meninggalkan makhluk. Itu. Kekal orang panggil, tetap mereka itu dalam tafarrudi, tafarrud. Tu mentauhid ke Allah Ta'ala anil khalqi, meninggalkan makhluk. Wasiyahati fil ardi, dan kekalah mereka itu. Allah pada kata nu lagi. Tu Allah pada kata at-tafarrudi ni. Allah pada at-tafarrudi. Wa tamakkanu, dan tetaplah mereka itu fisiyahati, pada berjalan kaki. As-siyahah maknanya berjalan, as-sairu wadh-dhihab maknanya. Wadh-dhihabu. Berjalan kaki fil ardi, pada bumi. Waqtihamil fayami, dan tetaplah mereka itu masuk pada segala padang. Waqtihami. Ini atau lagi situ. Masuk pada segala padang, mana tetaplah mereka itu masuk pada segala padang-padang. Tu. Wastitani, dan mempertetaplah mereka itu al-jibali wasy'abi, pada segala bukit-bukit dan pada segala celah-celah bukit. Asy-sy'abi itu mana celah-celah bukit. Jalan-jalan di celah lereng-lereng bukit. At-tariqu fil jabal, itu mana asy-sy'abi. Tu fasaru, maka jadilah mereka itu abnaul akhirah. Jadi apa? Aqwiya al-ibadi. Jadi akan orang-orang yang kuat ibadat.
Warijalad dini, jadi gapo lagi? Tokoh-tokoh agama. Wa ahraran nasi, jadi gapo lagi? Merdeka, semerdeka manusia. Nah, wa mulukal ardi, dan raja sebenar pada bumi, bil haqiqati, dengan sebenar. Tu ketika tu dia tu benar-benar orang panggil aqwiya al-ibad, jadi orang yang paling kuat ibadat. Nah, tokoh agama, merdeka manusia, dan raja sebenar pada manusia, pada bumi. Tu yasiruna, berjalanlah mereka itu ay abnaul akhirah haitsu yasha'una, sekira-kira ay fi makani, sekira-kira pada tempat yasha'una, yang menghendaki mereka itu abnaul akhirah. Tak kira mereka nak jalan mana mereka jalan. Wa yanziluna, dan mendudukilah mereka itu abnaul akhirah haitsu, sekira-kira yasha'una, sekemahuan mereka itu abnaul akhirah. Wa yaqsiduna, dan menuju hatilah mereka itu minal umuril izami, daripada segala pekerjaan-pekerjaan yang besar. Mana pekerjaan-pekerjaan yang besar? Nah, ilman wa ibadatan, nisbah ilmu ke dan nisbah ibadat ke, ma akan barang yasha'una, yang menghendakilah oleh mereka itu abnaul akhirah. Tengok. Tika tu mereka bebas. Nak pergi ke mana, nak berjalan mana, nak buat kerja besar agama, nak sama ada ilmu ke atau ibadat ke, sekemahuan mereka. La aiqalahum, tidak ada yang menegah. La aiqa, aik maknanya yang menegah. La aiqa ayyauqa, tidak ada yang menegah, sesuatu yang menegah ia aik itu lahum, akan mereka itu abnaul akhirah. Wala hajiza, dan tidak ada sesuatu yang mani'ah. Hajiza ay mani'ah, yang menghalangi. Hajiza ay yahjazu. Tidak ada sesuatu yang menghalangi. Sesuatu yang menghalangi itu menghalangilah ia, sesuatu yang menghalangi lahum, akan mereka itu abnaul akhirah. Dunahum ay indahum, di sisi mereka itu. Dunah mana indi, di sisi mereka itu abnaul akhirah. Kalau gitu fakullul amakin, maka bermula tiap-tiap al-amakini, maka bermula tiap-tiap segala tempat-tempat di bumi ni. Lahum, sahalahum, dipermudahkan bagi mereka itu. Itu mana? Wahidun, satu jua. Gitu. Fakullul amakini, maka bermula tiap-tiap segala tempat-tempat di dunia ni. Bukan segala tempat-tempat, betul? Segala tempat, segala padang, segala benua, segala bukit, ikutlah. Lahum, dipermudahkan bagi mereka itu wahidun, satu jua. Jadi satu, ialah satu jua. Wa kullul azmani, dan bermula tiap-tiap masa, pagi, petang, siang, malam. Lailaha wa naharaha, tak kira lah. Siang hari ke malam harinya ke, indahum, di sisi mereka itu abnaul akhirah wahidun, satu jua. Tu makna apa yang nak sebut ni, iaitu jadi mudah bagi mereka itu, tak ada jadi payah apa. Kita je tengok mereka tu susah, mereka tu payah. Hakikat hati mereka sendirinya rasa mudah, rasa senang, tak ada payah. Pagi petang siang malam bagi mereka sama, mana-mana tempat pun sama jua. Kenapa? Hati mereka tu bergantung mengonek-ngonek pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi, dan kepadanya ay al-mazkur minal ahwalil haula'i, dan kepada yang tersebut daripada segala kelakuan mereka itu abnaul akhirah tu, al-isyaratu, ialah isyarah, biqaulihi, dengan sabdaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata mana? Man sarrahu an yakuna aqwan nasi falyatawakkal 'ala Allah. Man, barang siapa, sarrahu ay afrahahu, itu sarrahu, mana menyukakan akan dia, akan man tadi tu, an yakuna, oleh bahawa adalah, yakni jadilah, an yakuna an yasiralah. Bahawa jadilah ia tu, ia man tadi tu, aqwan nasi, ia jadi apa? Akan sekuat-kuat daripada manusia. Mana siapa dia yang nak suka diri dia tu jadi orang yang paling kuat di kalangan manusia, falyatawakkal 'ala Allah,
maka hendak bergantung mengonek-ngoneklah dia di atas Allah Subhanahu wa taala. Habis itu. Wa man sarrahu an yakuna akraman nasi falyattaqillaha wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin ajli wa ajlihi ma. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.